अमृतम तु विद्या निरंजन स्कूल लेक्चर 1 स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम एना लेखक छे मोहन राकेश। जन्म सन 1925, निधन सन 1972। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। मोहन राकेश नो जन्म पंजाब ना अमृतसर में थयो हतो। इसका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। लेखक नु साचू नाम मदन मोहन गुगलानी हतुं। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। एमनी बहने तेमनु नाम मदन मोहन राकेश एवं राखेलुं हतुं। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। त्यार पछी तेमनु नाम मोहन राकेश एवं स्थायी थई गयुं। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। मोहन राकेश से हिंदी ना साहित्यकार, नाट्यकार અને સારા उपन्यासकार तेमज कहानीकार ना रूप में जाણીતા થઈ ગયા છે। उन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। तेमणे डायरी, संस्मरण, जीवन कथा, निबंध, पत्रकारिता तेमज अनुवाद में पण पोते खूब ज महत्वनु योगदान आपेलू छे। नाटक में अषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। तेमणे लखेलू जे नाटक छे अषाढ़ का एक दिन ई खूब ज प्रचलित अने चर्चा में रहेलू नाटक छे। तेमणे लखेला नाटको आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, अषाढ़ का एक दिन आ बधा नाटको तेमणे लखेला छे। तेमज एकांकी पण लखेली छे। अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं है। आ बधी तेमने गद्य रचनाओं एकांकीओ लखेली छे। अहींया पाठ में यह पाठ अषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। अहिया अषाढ़ का एक दिन आ नाटक मांथी अहिया कालिदास का प्राणी प्रेम आ शीर्षक थी एक ज भाग अहिया पाठ में लेवामां आव्यो छे। नाटक के दो प्रमुख पात्र है। नाटक ना बे मुख्य पात्र छे, मल्लिका और कालिदास। मल्लिका ने कालिदास। कालिदास बाण से घायल हिरण शावक को बचा लेता है। कालिदास छे ई बाण थी घायल थयेला हरणना बच्चा ने बचावी ले छे। अने नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। એટલા માટે નાટ્યકારે એના દ્વારા એ કહેવા માંગ્યું છે કે જો આપણે કોઈને પ્રાણ આપી શકતા નથી તો આપણે કોઈના પ્રાણ લઈ શકવાનો પણ અધિકાર આપણને નથી। મારને વાલે સે બચાને વાલા મહાન હે। અહીંયા લેખકે એવું કીધું છે કે મારવાવાળા કરતાં બચાવવાળો મહાન છે। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हिरण शावक को घायल कर दिया है, परंतु दंतुले अया हिरणना बच्चा ने घायल करी दीधो छे। इसीलिए इस प्रकार का व्यंग्यवाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। एटला माटे लेखके बधा ज कटाक्ष एना ऊपर करेला छे। अतः यहाँ पर जीवदया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम निकट प्रकट किया है। अहिया जीवदया नी बात कहीने कालिदास नो प्राणी प्रेम पाठ में प्रकट करेलो छे। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। पशु पक्षी अपना मित्र छे एटला माटे आपणे एने मारवा जोईए नहीं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। पर्यावरणनी रक्षा माटे पशु पक्षियों खूब ज महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। मानव जीवन विकास में प्राणियों खूब ज मोटू योगदान है। प्राणी मानव के साथ ही है, इसीलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। प्राणी छे ये मानवना साथीदार है, એટલા માટે આપણે प्राणियों पण रक्षण करवू જોઈએ। पाठनी शुरुआत करिए। कालिदास एक
हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हिरण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। અહીંયા નાટકની શરૂઆત થાય છે અને શરૂઆતમાં કાલિદાસ છે એ હરણના બચ્ચાને લઈને એને વહાલ કરતો કરતો આવે છે અને હરણના બચ્ચાના શરીરમાંથી લોહી ટપકતું રહે છે। કાલિદાસ કહે છે, हम जिएंगे। हिरण शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। કાલિદાસ છે હરણના બચ્ચાને કહે છે કે આપણે જીવશું ને, એક બાણથી आहत એટલે ઘાયલ થઈને આપણે મૃત્યુ પામશું નહીં। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। આપણું શરીર કોમળ છે તો શું થયું, પણ આપણે પીડા સહન કરી શકીએ છીએ। हम पीड़ा सह सकते हैं, આપણે પીડા સહન કરી શકીએ છીએ। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। एक बाण છે એ જો આપણું જીવ લઈ શકે છે તો આંગળીઓનો કોમળ સ્પર્શ એ પ્રાણ આપણને આપી પણ શકે છે। हमें नए प्राण मिलेंगे, આપણને નવા પ્રાણ મળશે। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। હિરણ શાવકને કહે છે કે કોમલ એટલે કે કોમળ બીછોનો એને બિછાવેલું ઘાસ એના ઉપર આપણે વિશ્રામ કરીશું। हमारे अंगों पर धृत का लेप होगा। હું કહે છે કે તારા અંગો ઉપર ધ્રુત એટલે ઘીનો લેપ લગાડશું। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, કાલે આપણે પાછા વનસ્થળી એટલે વનના જંગલમાં ઘૂમશું ફરશું। કોમલ દુર્વા ખાएंगे न, શું કહે છે, કોમલ દુર્વા એટલે કોમલ ઘાસ ફરી ખાશું ને। મલ્લિકા अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। મલ્લિકા છે એ હવે આવે છે અને સકળાઈને પોતાનો દરવાજો છે એ તરફ પોતે જાય છે। હવે મલ્લિકા કહે છે, મલ્લિકાએ કીધું, यह आहत हिरण शावक। મલ્લિકાને આશ્ચર્ય થયું એટલે એને પ્રશ્નાર્થી પૂછ્યો કે આ ઘાયલ હરણ શાવક, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया है। અહીંયા એવી કઈ વ્યક્તિ છે કે જેને આને ઘાયલ કર્યું હરણના બચ્ચાને। क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी, શું દક્ષિણની જેમ અહીંયા પણ, એટલે કે દક્ષિણમાં જેમ પક્ષીઓને મારે છે એમ અહીંયા પણ મારે છે। कालिदास, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। પછી કાલિદાસ પાછા કહે છે કે આજે હું આપણા ગામ અને પ્રદેશમાં ઘણા નવા લોકોને જોઉં છું। ચરોકે કે પાસ જાકર આસન પર બેઠ જાતા હે। પોતાની બારી, ચરોખો એટલે બારી, ખિડકી, જ્યાં જઈને પોતે આસન ઉપર બેસી જાય છે। રાજ્ય કે કુછ કર્મચારી આએ એ, રાજ્યના થોડા કર્મચારીઓ સૈનિકો પછી આવ્યા છે। हिरण शावक को वक्त से सटाकर थपथपाने लगता है। હરણ શાવક જ્યાં હિરણનું બચ્ચું જ્યાં સૂતું હોય એથી લઈ અને એને વાલ કરવા લાગે છે, થપથપાવ। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। કાલિદાસ હરણના બચ્ચાને કહે છે કે આપણે સૂઈ જશું, જો આપણે થોડી વાર સૂઈ જશું તો આપણી પીડા દૂર થઈ જાય છે। પરંતુ उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। શું કહે છે કાલિદાસ હરણના બચ્ચાને એવું કહે છે કે આપણે સૂઈ જશું એ પહેલાં થોડુંક દૂધ પી લેશું। મલ્લિકા થોડા दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। કાલિદાસ અહીંયા મલ્લિકાને કહે છે કે થોડુંક દૂધ હોય તો કોઈ પણ વાસણમાં લઈ આવો। મલ્લિકા, माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ। મલ્લિકા પોતે કહે છે કે માએ દૂધ ઓટા કર એટલે કે ગરમ કરીને, ગરમ ચૂલા ઉપરથી ઉતારીને બાજુમાં રાખ્યું હોય એને ઓટા કર કહેવાય। માએ दूध गरम કરીને રાખેલું છે, હું જોઉં છું। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। ચૂલાના પાસે જે વાસણો રાખેલા છે અહીંયા જઈને મલ્લિકા છે એ જોવે છે। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। મલ્લિકા કે છે હમણાં જ મેં 2-4 રાજ કર્મચારીઓ, રાજ્યના સૈનિકો છે એને ઘોડા ઉપર અહીંયા જાતા જોયા છે। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। એટલે પોતે રાજ્યના કર્મચારીઓને જોયા એટલે એને માએ કીધેલી વાત એવી
યાદ આવ્યું એટલે કીધું કે માં કહે છે કે જ્યારે આ રાજ્યના કર્મચારીઓ, રાજ્યના સૈનિકો જ્યારે આવે છે અહીંયા, ત્યારે કોઈને કોઈ દુર્ઘટના ઘટાય છે, કોઈને કોઈ ન થવાનું કાર્ય થાય છે. वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत વિચિત્ર લગા. મલ્લિકા એવું કહે છે કે વરસાદ ખૂબ જ સરસ આવ્યો તો એના આનંદિત વાતાવરણ પછી આ બધું મને ખૂબ જ વિચિત્ર લાગે છે, જુદું જ લાગે છે. दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है. પોતે દૂધનું વાસણ લઈ અને મોટા વાસણમાં દૂધ નાખીને એને ઠારે છે. माँ आज बहुत रुष्ट है. પછી મલ્લિકા કહે છે माँ આજે બહુ रुष्ट છે, नाराज છે. कालिदास हिरण शावक को बाहों में झुलाने लगता है. कालिदास છે એ કઈ જવાબ નથી આપતા પણ હરણના બચ્ચાને પોતાના હાથમાં લઈને ઝુલાવવા માંડે છે. कालिदास हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है. कालिदास ફરી હિરણના બચ્ચા સાથે વાત કરવા માંડે છે અને કહે છે કે આપણે પહેલાં કરતાં ખૂબ જ સુખી છીએ, આપણી પીડા ધીરે ધીરે, આપણને જે દુઃખ થાય છે એ દૂર દૂર થઈ રહ્યું છે. हम स्वस्थ हो रहे हैं, न जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे. કાલિદાસ શું કહે છે, આપણે સ્વસ્થ થઈ જશું. અને એ મલ્લિકાને કહે છે કે ન જાણે કેવી રીતે આના કોમળ શરીર ઉપર એને બાણ ચલાવવાનું સૂઝ્યું, કેમ એને બાણ ચલાવવાની હાથ કેમ ચાલ્યો. વહ કુલાંચ ભરતા મેરી ગોદી મેં આ ગયા. એટલે બાણ લઈ ગયું એટલે હરણનું બચ્ચું છે એ છલાંગ ફરી અને કાલિદાસના ગોદીમાં ઘોડામાં આવી ગયું. मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा. તેને કીધું કે મેં તેને કીધું કે હું તને ત્યાં લઈ જાઉં જ્યાં તને તારા માની જેવી જ આંખો અને માના જેવો જ પ્રેમ મળશે. મલ્લિકા કી ઓર દેખતા હૈ, મલ્લિકા દૂધ લીએ પાસ આતી હૈ. કાલિદાસ છે મલ્લિકા તરફ જોવે છે અને મલ્લિકા દૂધ લઈને એની પાસે આવે છે. મલ્લિકા સચમાં આજ બહુ रुष्ट है. મલ્લિકા પાછી એ જ વાત કરી છે કે માં આજે ખૂબ જ નારાજ છે. माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी. એ શું કહે છે કે માને ખબર પડી ગઈ છે કે હું વરસાદમાં તારી સાથે હતી, નહીં તો ઇસ તરહ ભીકર ન હતી, નતર એ મને ગોતવા આવી રીતે ભીની થઈને ન આવતી. માँ को अपवाद की બહુ ચિંતા રહેતી હૈ. માને નિંદા, બધા નિંદા કરે એની ખૂબ જ ચિંતા રહે છે. કાલિદાસ दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो. કાલિદાસ મલ્લિકાને કહે છે કે આ દૂધનું વાસણ મને દે દે અને તું આ હરણના બચ્ચાને તારી પાસે લઈ લે. दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है. मल्लिका हिरण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है. દૂધનું વાસણ છે એ પોતે પોતાના હાથમાં લઈ લે છે અને મલ્લિકાને એના હાથમાં, મલ્લિકા હરણના બચ્ચાને એના હાથમાં લઈને દૂધના વાસણ તરફ નજીક લઈ જાય છે. કાલિદાસ ભાજન કો ઉસકે ઓર નિકટ કર દેતા હૈ. કાલિદાસ છે એ વાસણને હરણ શાવકના બચ્ચા, હરણના બચ્ચાના મોઢા આગળ દૂધનું વાસણ રાખે છે. हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे. હરણનું બચ્ચું છે એ દૂધ પીતું નથી એટલે કાલિદાસ કહે છે હમ દૂધ નહીં પીએંગે, આવી જીદ કરશું નહીં, આપણે દૂધ જરૂર પી લેશું. राजपुरुष दंतुल ड्यूटी से आकर द्वार के पास रुक जाता है. હવે રાજપુરુષ દંતુલ છે એ એક રાજપુરુષ છે અને એ ફરિયામાંથી આવીને અહીંયા ઊભો રહી જાય છે. ક્ષણભર વહ ઉને દેખતા રહેતા હૈ. એક ક્ષણવારી કંઈ બોલતો નથી અને કાલિદાસને અને મલ્લિકાને જોયા જ કરે છે. કાલિદાસ હિરણ કો મુંહ સે દૂધ પીલા દેતા હૈ. કાલિદાસ છે એ હરણને એના મુંહથી દૂધ પીવડાવી આપે છે. એસે એસે એટલે આવી રીતે दूध दंतुल बटकर उनके निकट आता है.
દંતુલ છે એ આગળ આવીને એની પાસે આવે છે. હવે દંતુલ કહે છે, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहती हो. શું કે છે અહીંયા? દંતુલ કાલિદાસને કહે છે કે દૂધ પીવડાવીને તું શું તું કોમળ માંસ, એનું શરીરનું કોમળ માંસ તારી પાસે તું લેવા માંગે છે એની પાસેથી. કાલિદાસ ઓર મલ્લિકા ચોકર ઉસે દેખતે હે. કાલિદાસ છે એ તો એને બચાવવાની કોશિશ કરતા હતા, પણ દંતુલે આવું કીધું એટલે કાલિદાસને આશ્ચર્ય હતું. દંતુલે એમ કીધું તું એને દૂધ પીવડાવીને તું એને સુભારી નાખીને એનું માંસ તારે જોઈ છે, તારા હાથમાં લેવા માંગે છે એનું માંસ એમ. પણ કાલિદાસ અને મલ્લિકા આ સાંભળી અને આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. मल्लिका हिरण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है. कालिदास दूध का भाजन असर पर रख देता है. मल्लिका છે આ સાંભળી અને હરણના બચ્ચાને લઈને થોડીક પાછળ વહી જાય છે અને કાલિદાસ છે એ દૂધનું વાસણ નીચે રાખી દે છે. कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है. कालिदास દંતુલને કહે છે કે હું જ્યાં લગી જાણું છું ત્યાં લગી હું તને ઓળખતો નથી. तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ. कालिदास के છે તું અમને ઓળખતો નથી તો અહીંયા અજાણ્યા ઘરમાં કેવી રીતે આવી ગયો. દંતુલ એક બાર મલ્લિકા की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर. દંતુલ કઈ બોલતો નથી પણ મલ્લિકા અને કાલિદાસની તરફ વારાફરતી જોવે છે. દંતુલ, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ. દંતુલ કહે છે કે તમે જે પ્રશ્ન પૂછો એ જ પ્રશ્ન હું પણ તમને પૂછવા માંગુ છું. એ કેવી અકસ્માતની વાત કહેવાય. हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हिरण को उठा ले जाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ. દંતુલ શું કહે છે કે આપણે બી એકબીજાથી પરિચિત નથી, છતાંય મેં બાણ મારીને જે હરણને માર્યું હતું એ બાણને તું ઉપાડીને લઈ ગયો, તને જરા કે સંકોચ કે શરમ થઈ નહીં. यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता. શું કહે છે દંતુલ કે એ તો સારું થયું કે એના શરીરમાંથી લોહીના ટીપા પડતા હતા ને એ દરવાજા લગી પડેલા છે એટલે એ ટીપાને જોઈ જોઈને હું તારા ઘર લગી પહોંચી ગયો. નતર આજે વરસાદના વાતાવરણમાં હું તને કેવી રીતે ગોતત, તારી પાછળ કેવી રીતે આવી હતો. कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो. कालिदास શું કહે છે કે હું જોઉં છું કે તું આ પ્રદેશનો નિવાસી નથી, તું અહીંનો રહેવાસી નથી. દંતુલ વ્યંગ્યાત્મક હસી હસતા હૈ. દંતુલ છે એ પોતે જોશ જોશથી હસે છે. दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ. मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ. દંતુલ છે એમ કે છે કે હું તારી દ્રષ્ટિની પ્રશંસા કરું છું, વખાણ કરું છું. મારા વેશભૂષા એટલે કે મારો પહેરવેશ જ મારો પરિચય આપી દે છે કે હું અહીંનો રહેવાસી નથી. નિશાની જે છે ને